Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the sixth lecture about the chapter Permutation and Combination. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. Now in this chapter, in the first 5 lectures, we have discussed what is addition principle, what is multiplication principle, and simple examples of those two principles we have seen, and we are in a position to solve the exercise, right? We are solving actually the exercise, and it is exercise number 3.2. So what we are doing in that is this thing, some problems in the previous lecture we had discussed. We will continue in that. Suppose I am interested in problem number 4 of exercise 3.2. See what is there. Evaluate n factorial. This is just to get the practice of factorial notation, nothing else. So what they have said, divide n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. And they have given different pairs of n and r. In the first problem they have given n is equal to 8 and r is equal to 6. So what do you mean by this? You have to calculate all this. So n factorial divided by r factorial into n minus r factorial comes out to be 8 factorial divided by r. Now r is given to you as 6, so 6 factorial into n minus r means what? 8 minus 6, that is 2 factorial. Now this calculation you should be able to perform. So what you observe here is numerator contains 8 factorial, denominator contains 6 factorial. As the number 8 is less than 6, greater than 6, the terms that will remain whenever, see, very simple, this 8 factorial is nothing but product of integers from 1 to 8, and this is product of integers from 1 to 6. So naturally whenever I cancel this, what remains is 7 and 8, right? मग ते कसं लक्षात घ्यायचं आपण, 8 factorial and 6 factorial. 6 is smaller, so start with the number greater than that, 1 greater than that. 6 च्या पुढचा number 7, then add again 1, 8. Now stop there because it was 8 factorial, right? And this 2 factorial means what? 1 into 2. So this is 56, 7 into 8, 56 upon 2. So final answer is 28. So this is the value of this expression that is asked. In second, they have given, or we will directly go for the fourth part. N is 15, r is 8. Now what to do? I will enlarge this. N is equal to 15 and r is equal to 8. So now what they ask you to do, 15 factorial divided by, I have to calculate, see, n factorial. We will write it here. This is equal to n factorial upon what? R factorial into n minus r factorial. हे मला calculate करायचे. So n is given, r is given. So r factorial means 8 factorial and n minus r 15 minus 8, so 7 factorial. म्हणजेच आता काय झालं बघा, इथे हे 8 factorial आहेत, इथे 15 factorial आहे. So whenever I cancel, terms in the numerator will remain. आणि काय उरणार, इथे 8 factorial आहे. So you will start with 9 into 10 into 11 into 12 into 13 into 14 into 15. Now stop because you reached 50. This is the technique. And upon 7 factorial is there. So it is 1 into 2 into 3, 4, 5, 6, 7. Now you have to make the calculation. 7 into 4, 7 into 2 is 14. Then 5 into 3 is 15. Then this 6 into 2 is 12. Right? Now what? You can do some, see, this 2 and this 2 gets cancelled. Then what we can do, this 3 and 3 gets cancelled. Then now what is remaining now?
So this is 10 in 9 into 10 into 11 into 13 upon 4. This is what we get. Correct? So what remains there? There is some error, I think. We have 8 factorial. So we started with 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. And it is 7 factorial. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right. So 7 into 2, 14. That is done. 5 into 3, 15. That is also done. Then what? 6 and 12. So 6 into 2, 12. That is done. These 2 I cancelled with these 2. This 3 and this 3 is cancelled. So now what is remaining is 9 into 10 into 11. See this 9, 10, 11, 13. And that 2. 2 is there. And then that is divided by 1 into 4 only. So it is 4. So now what I can do, this 2 goes to 2 into 2 4, त्यामुळे इथे 2 येईल आणि हे 2 आणि हे 5 म्हणजे 2 गुणिले 5 10 म्हणजे इथे 10 ला मी 2 ने भागलं की हे 5 येईल. सो नाउ व्हॉट रिमेन्स इज 9 into 5 into 11 into 13. This is the answer. So you can work on this. This is not I will not see 11 into 9 is 99 आणि हे 5 आणि 13 चा गुणाकार 65. So it is 19 into 65. So it is what? It will be 6500 minus 65. So it is what? 6435. So this is the answer that we get. So I hope you understood. These are some simple problems where only calculation matters. If you can calculate properly, then these problems can be easily done, right? There is nothing difficult in that. Now see here, problem number 5. They are asking you to find n. Suppose I do problem number 2 of that, 5.2 from exercise 3.2. That means this problem. पाचव्यातला दुसरा करतोय आपण. n upon 6 factorial. n upon 6 factorial is equal to 4 upon 8 factorial and plus it is 3 upon 6 factorial. This is what I have to do, right? So I think this is not difficult. What we can do here is this. What we can do is this. n upon 6 factorial, okay, it is left hand side. What you do is add make this addition. मग आता इथे डिनॉमिनेटरला 8 फॅक्टोरियल आहे, इथे 6 फॅक्टोरियल आहे. What is 8 factorial? It is a product 1, 2, 3 up to 8 and this is the product 1, 2, 3 up to 6. त्यामुळे मी ह्याला कितीने गुणावं लागेल? जर आता मला कॉमन डिनॉमिनेटर 8 फॅक्टोरियल करायचं आहे तर इथे ऑलरेडी 8 फॅक्टोरियल आहेच, इथे 6 फॅक्टोरियल आहे. म्हणजे इथे मला डिनॉमिनेटरला कितीने गुणावं लागेल? 8 फॅक्टोरियल ही जी क्वांटिटी आहे ती 6 फॅक्टोरियल इंटू किती? इंटू 7 इंटू 8. म्हणजे 7 इंटू 8 ने मला इथे डिनॉमिनेटरला गुणावं लागेल, म्हणून वर न्यूमरेटरला गुणणार मी. म्हणजे मग त्यामुळे काय होईल? हा 4 आणि प्लस इथे हे जे आहेत ना 3 त्याला मी 7 आणि 8 ने गुणणार. सो 3 इंटू 7 इंटू 8 अपॉन 8 फॅक्टोरियल असं मिळालं आपण. ओके, आय होप यू अंडरस्टँड दीज कॅल्क्युलेशन्स. यू मस्ट अंडरस्टँड दिस इज व्हेरी व्हेरी सिम्पल इश्यू ॲक्च्युअली. मग आता काय होणार बघा. Now what we get is n upon 6 factorial. हे इथे किती आले बघा? 8 आणि 3 24. 8 आणि 3 चा गुणाकार 24. 24 गुणिले 7 168 आणि हे 4 172 भागिले 8 फॅक्टोरियल असं तुम्हाला मिळालं. म्हणजेच काय झालं? n कॅन बी रिटन ॲज, हे क्रॉस मल्टिप्लाय करा, 172 गुणिले 6 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 8 फॅक्टोरियल. नाउ यू शुड हॅव दिस अंडरस्टँडिंग की 8 फॅक्टोरियल म्हणजे मी कसं करतो तयार बघा. इट इज 6 फॅक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8. 6 फॅक्टोरियल म्हणजे 1 ते 6 पर्यंतचा गुणाकार आहेच ना, त्याला मी 7 आणि 8 ने गुणलं की आता तो 1 ते 8 पर्यंतचा गुणाकार झाला, म्हणजे 8 फॅक्टोरियल मला मिळालं. हे 8 फॅक्टोरियल आपण असं स्प्लिट केलं. का स्प्लिट केलं? तर आता हा 6 फॅक्टोरियल मला कॅन्सल करता येईल. म्हणजे आता काय उरलं बघा? 172 भागिले हे 56 उरले. बघा ते कॅल्क्युलेशनमध्ये काही चुकलंय का? कारण 172 भागिले 56 हा
अपूर्णांक असणार आहे. लेट अस चेक what we are doing 4 plus 4 upon 8 फॅक्टोरियल. तर इथे पण मी 3 upon 6 फॅक्टोरियल आहे ना त्या प्रॉब्लेममध्ये. ओके, सो आय वॉन्टेड टू मेक दिस 8 फॅक्टोरियल. म्हणजे मला इथे कितीने गुणावं लागलं, 7 आणि 8ने, म्हणून ते वर गुणलं आपण, बरोबर ना. मग इथे कसं होणार, हे आपलं माझ्या मते कॅल्क्युलेशन चुकलेलं आहे. 3 सत्ता 21 अठ्ठा 168, नॉट 172, सॉरी. सो दिस इज 168, 168. त्यामुळे इथे हे 168 एक्स्ट्रीमली सॉरी इंटू 6 फॅक्टोरियल हे मी पुसूनच टाकतो, म्हणजे मग तो गोंधळ नको, तिथे काहीतरी वेगळं होतं असं नको. दिस इज डन. ओके, दिस इज 168 इंटू 6 फॅक्टोरियल हिअर ऑल्सो. ओके, सो दिस इज 168. मग आता सोपं आहे ना, 168ला 56ने भागणार तुम्ही. सो दिस इज 168 अपॉन 56 आणि दिस इज इक्वल टू 3. 56 त्रिक 168. सो वी गॉट द आन्सर. सो मेन ह्याच्यामध्ये काय आपण शिकलो बघा, की हाऊ टू मॅनेज द फॅक्टोरियल्स whenever there are say expressions which contains factorial, numerator and denominator etc. Then how to manage those things, that we have seen. I hope you understand what we are actually doing. Okay, so problems like this are not difficult. Only thing is your calculation abilities matters. Okay, now we will do some new problem here. Say problem number 4 from 5 itself. So problem number 5 त्यातला 4th part, exercise same 3.2. मग ते काय आहे बघा, n+1 फॅक्टोरियल is equal to 42 into n-1 फॅक्टोरियल. 42 into n-1 फॅक्टोरियल. ओके, म्हणजे आता काय होणार बघा, आणि यू हॅव टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ n. म्हणजे आता काय होईल, n+1 फॅक्टोरियल त्याला जर मी ह्या n-1 फॅक्टोरियलने डिव्हाइड केलं तर मला 42 मिळणार. दिस इज ऑब्वियस. आता एक लक्षात घ्या, n+1 ही मोठी क्वांटिटी आहे की n-1 ही मोठी क्वांटिटी आहे, तर n+1 नॅचरली. म्हणून आपण काय करायचं, लहान n-1 आहे त्याच्या पुढच्या संख्येपासून सुरुवात करायची. आता कुठे गोष्टी उरणार, न्यूमरेटरला. वाय, बिकॉज दिस इज ग्रेटर क्वांटिटी. कुठलाही तुम्ही, आणि समजा हे नसेल लक्षात येत तर n म्हणजे काहीतरी घ्या ना तुम्ही, 10 घ्या. मग हे 11 झालं आणि हे तुमचं 9 झालं. मग 11 आणि 9 ह्याच्यामध्ये 9 लहान संख्या आहे. मग 9च्या पुढच्या संख्येपासून म्हणजे 10 पासून आपण सुरुवात करायची. मग 10, 11 आणि ओके 11 आलं की थांबायचं आपण. तसं इथे काय होणार बघा, आता हे n-1 फॅक्टोरियल, सी n-1 ही क्वांटिटी जी आहे इट इज लेस दॅन n+1. त्यामुळे लहान असणार ते नाहीसं होणार, मोठी क्वांटिटी उरणार. म्हणजेच न्यूमरेटरला इथे गोष्टी उरतील. मग त्या काय उरतील, तर n-1च्या पुढची संख्या n आणि त्याच्या पुढची n+1 आणि इट इज इक्वल टू 42. ओके, सो नाव वॉट, इट इज n² प्लस n आणि -42 इक्वल टू 0. म्हणजेच काय होणार, n² प्लस हे, दिस इज क्वाड्रॅटिक इक्वेशन विच यू कॅन सॉल्व. n+7 इंटू n-6. This is equal to 0. So that gives you n is equal to -7 or n is equal to 6. Out of that, n being a natural number, -7 is not accepted. So value of n is 6. So 6 is the answer to that question. So इथे मुद्दा काय होता की n+1 फॅक्टोरियल अपॉन n- असं समजा तुम्हाला दिलं बघा, n+3 फॅक्टोरियल, हे आउट ऑफ क्वेश्चन मी जाऊन करतो आहे, आणि अपॉन से n+7 फॅक्टोरियल. ओके, तर मग आपण विचार करायचा की ह्यातलं मोठं कोणतं आहे, n+3 मोठं आहे की n+7 मोठं आहे. तर नॅचरली n+7. तेही लक्षात येत नसेल तर nला काहीतरी पर्टिक्युलर व्हॅल्यू द्या. 10 घ्या त्याला. मग 10 अधिक 3 13, 10 अधिक 3 17, काय मोठं आहे 17. मग मी इथे 10 अधिक 3 13 आहे ना त्याच्या, आणि आता मग इथे 13 फॅक्टोरियल आहे, इथे 17 फॅक्टोरियल आहे. त्यामुळे हा भागाकार करताना डिनॉमिनेटरला गोष्टी उरणार, जे जास्त आहे तिथे उरणार ना. हे जास्त आहे, मोठी क्वांटिटी आहे ती. मग ते काय उरणार, तर इथे 13 असल्यामुळे आपण त्याच्या पुढच्या संख्येपासून सुरुवात करायची. 14, 15, 16, 17, म्हणजे हे असं ज्यावेळी येणार ना, 13 फॅक्टोरियल भागिले 17 फॅक्टोरियल. म्हणजे तुम्हाला कळलं पाहिजे की ह्याचा आधी अर्थ काय, 13 फॅक्टोरियल म्हणजे 1 ते 13चा गुणाकार, आणि हा 1 ते 17चा आहे. त्यामुळे 1 ते 13 पर्यंत सर्व कॅन्सलच होईल. उरणार काय,
14, 15, 16, 17 कुठे उरणार? डिनॉमिनेटरला. का तर या दोघांमध्ये डिनॉमिनेटर वॉज द ग्रेटर क्वांटिटी. हे नाही लक्षात आलं ना तर मग प्रॉब्लेम होईल. बघा म्हणजे हे असं तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे. समजा तुम्हाला हे असं दिलं, हे कळलं ना तुम्हाला. सो व्हॉट विल रिमेन इन द डिनॉमिनेटर? इट विल बी 14 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 17. तसंच आता बघा, समजा मला असं सांगितलंय n-3 फॅक्टोरियल आणि डिवायडेड बाय से n+2 फॅक्टोरियल. मग आता n-3 आणि n+2 व्हॉट इज स्मॉलर इन दॅट? n-3 इज स्मॉलर. मग त्याच्यात एक आणि उरणार कुठे मग क्वांटिटी? स्मॉलर गोष्टी कॅन्सल होणार, डिनॉमिनेटरला उरणार. काय डिनॉमिनेटरला उरणार? n-3 आहे, त्यामुळे त्याच्यात एक मिळवा म्हणजे काय होईल? n-2. त्याच्यात पुन्हा एक मिळवा n-1. त्याच्यात पुन्हा एक मिळवा n. त्याच्यात पुन्हा एक मिळवा n+1. त्याच्यात पुन्हा एक मिळवा n+2. थांबा, कारण इथे n+2 आहे. दिस इज द आन्सर. ही प्रोसिजर आपणाला आत्मसात केली पाहिजे, राईट? मेनी प्रॉब्लेम्स विल कम वेअर सच कॅल्क्युलेशन्स आर नीडेड अँड वी शुड, अवर माइंड शुड बी रेडी फॉर डुईंग सच कॅल्क्युलेशन्स. I hope you understand the main theme behind these calculations. ठीक है. Now we can do one more problem. See this now. n+3 factorial. I think I am doing now fifth problem of 3.2. 3.2 exercise. पाचव्यातला पाचवा प्रॉब्लेम म्हणजे हा. So now what is given? n+3 factorial is equal to 110 into n+1 factorial. So see now, n+3 factorial divided by n+1 factorial is equal to 110. मग आता n+3 आणि n+1 ह्याच्यात लहान क्वांटिटी कोणती? n+1. So now whenever I will divide this, what will be the terms? Whether they will remain in the numerator or denominator? Numerator, because why? Numerator is greater quantity. There the terms will remain. काय terms उरतील? As it is n+1 here, we start with next term n+2. Next म्हणजे एक मिळवायचा फक्त n+2. अजून एक मिळवा n+3. Now stop because you have reached n+3. लगेच अशी कॅल्क्युलेशन्स तुम्हाला करायचे आहेत. आणि दिस इज इक्वल टू 110. सो यू कॅन मल्टिप्लाय दिस n स्क्वेअर्ड, देन दिस इज 3n, दिस इज 2n, सो n स्क्वेअर्ड प्लस 5n minus 110. Sorry. This type of errors we need not make. So what will be there? It is plus 6 and this is equal to 110. So now what? It is n squared plus 5n minus 104 is equal to 0. Now we have to factorize this. So as it is minus sign here, I have to find the two numbers whose product is 104 and difference is 5. Right? Product 104, difference 5. What are those terms? You can see 104 हा गुणाकार पाहिजे आणि तुम्हाला 5 हा डिफरन्स पाहिजे. मग ते कसं करता येईल मला? फॅक्टरायझेशन, आपणाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, वी नो हाऊ टू कॅल्क्युलेट सच थिंग्स. ओनली थिंग इज यू हॅव टू फाइंड दोज टू नंबर्स. तर 13 आणि 8, बघा तुम्हाला 13 आणि 8 ह्या ज्या संख्या आहेत त्यातलं वजाबाकी केली तर मला 5 मिळतं आणि 13 गुणिले 8 हे 104 होतात. म्हणजेच मी हे कसं लिहिणार? n स्क्वेअर्ड आणि प्लस साईन आहे ना मध्ये, म्हणजे मोठ्याला मी प्लस देणार. 13n minus 8n आणि minus 104 equal to 0. सो मग ह्याच्यातून n कॉमन घ्या. n इंटू ब्रॅकेट n प्लस 13 मायनस 8 इंटू ब्रॅकेट n प्लस 13. दिस इज 0. त्यामुळे n मायनस 8 हा एक ब्रॅकेट आणि n प्लस 13 हा दुसरा ब्रॅकेट. अँड सो फ्रॉम दॅट यू विल गेट n इज इक्वल टू 8 or minus 13. But minus 13 you have to discard because it cannot be, natural number cannot be negative. So n is equal to 8 is the acceptable answer. Right? So such problems we should be able to do very easily.
Okay. Now we will proceed and do some more problems. Say problem number 6 now from that exercise 3.2. आणि त्यातला आपण पहिलाच प्रॉब्लेम करूया. This is from exercise 3.2. See what is the problem. Find n if. So again here we have to find n. And what is the problem? 17 minus n factorial then divided by 14 minus n factorial, and it is given to you as I think it is 5 factorial. बघूया आपण, म्हणजे ती 5 फॅक्टोरियल आहे असं मला ते जाणवतंय. मग आता तुम्ही विचार करा की LHS जे आहे ना ते 5 फॅक्टोरियल इज ओके. 5 फॅक्टोरियल म्हणजे किती होणार? दिस इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 म्हणजे 5 चौक 20 त्रिक 60 दुणे 120. त्यामुळे हा राईट हँड साईडला 120 आहे. आता इथे काय होणार बघा, 17 मायनस एन आणि 14 मायनस एन ह्याच्यात मोठी क्वांटिटी कोणती आहे? 17. एन समजा तुम्ही 10 घ्या तर हे 17 वजा 10 म्हणजे 7 आणि हे 14 वजा 10 म्हणजे 4. म्हणजे ही क्वांटिटी मोठी आहे ना, कारण 17 इज ग्रेटर दॅन 14. सो दिस इज बिगर क्वांटिटी. ओके. म्हणजे ज्यावेळी मी हा भागाकार करणार तर टर्म्स वेअर द टर्म्स विल रिमेन इन द न्यूमरेटर ऑर इन डिनॉमिनेटर. तर जिथे मोठी क्वांटिटी आहे तिथे टर्म्स उरणार, म्हणजे न्यूमरेटरला उरणार. काय उरणार? तर हे 14 मायनस एन आहे, त्याच्यात एक मिळवा म्हणजे 15 मायनस एन होईल. त्याच्यात आणखी एक मिळवा म्हणजे 16 मायनस एन होईल. त्याच्यात आणखी एक मिळवा म्हणजे 17 मायनस होईल. नाव स्टॉप बिकॉज यू रिच 17 मायनस एन अँड दिस इज इक्वल टू 120. आणि बघा या क्रमाने येणाऱ्या संख्या आहेत. एन समजा मी 10 घेतलं ना तर हे 17 वजा 10 आहेत. हे 16 वजा 17 वजा 10 म्हणजे 7 झाले. हे 16 वजा 10 म्हणजे 6 झाले. हे 15 वजा 10 म्हणजे 5 झाले. 5 6 7 ह्या क्रमाने येणाऱ्या संख्या आहेत. मग कुठल्या क्रमाने येणाऱ्या संख्यांचा गुणाकार 120 येतो? 3 संख्या ज्या क्रमाने येतात. नाहीतर हे क्युबिक इक्वेशन्स वगैरे करावी लागतील तुम्हाला आणि दॅट विल बी मोर टीडियस जॉब. तो ट्रायल अँड एररने तुम्ही सांगू शकता का बरं ही त्यातली मोठी संख्या आहे, 17तून एन वजा केलं, इथे 16तून, इथे 15तून. तर तुमच्या असं लक्षात येईल की कुठल्या 3 संख्या ज्या क्रमाने येतात त्यांचा गुणाकार 120 येतो. 8 9 10 आहेत का? नाही, ते खूपच मोठी संख्या होती. 3 4 5 यांचं काय होतं? नाही. 4 5 6 यांचं काय होतं बघा, 4 गुणिले 5 20 गुणिले 6 120. म्हणजे ही संख्या 4 असली पाहिजे, ही संख्या 5 असली पाहिजे आणि ही संख्या 6 असली पाहिजे. दिस इज व्हॉट वी गेट. दिस इज ट्रायल अँड एरर मेथड, राईट. म्हणजेच काय मला मिळालं, 15 मायनस एन इज इक्वल टू 4. 15 मायनस एन 4 असेल तर 15 मायनस 4 हे एन झालं. म्हणजेच एनची किंमत 11 मिळाली आपल्याला. आय होप यू अंडरस्टूड, राईट. सो 11 बघा आता तेच इथे ना, 16 मायनस एन जर 5 असेल तर एन 11 असलं पाहिजे, कारण 16 मायनस 11 इज 5, 17 मायनस 11 इज 6. सो एन इज 11. टू गेट द व्हॅल्यू ऑफ एन एनी ऑफ दिस. बट इथे तुम्हाला काय होतं बघा, ह्यातली किती ऑब्झर्वेशन्स आहेत बघा की 15 मायनस एन, 16 मायनस एन, 17 मायनस एन आर 3 कॉन्झिक्युटिव्ह इंटिजर्स whose product is 120. So by trial and error we found that those 3 integers were product consecutive integers. Consecutive म्हणजे एका मागोमाग एक येणाऱ्या. त्यांचा गुणाकार जर 120 पाहिजे असेल तर त्या संख्या आहेत 4 5 आणि 6. मग त्यातलं लहान कुठली आहे? 15 मायनस एन, 16 मायनस एन, 17 मायनस एन. यातली सर्वात लहान कोणती? 15 मायनस एन. सो 15 मायनस एन मस्ट बी 4 and that tells you n is 11, right? So this is how this problem can be solved. Okay, so we will stop in this lecture. In the next lecture we will continue with this problem solving and more graded problems we will try to solve. Thank you.